والدہ گاؤں اور والد شہر کے رہنے والے تھے۔ وہ ان دنوں پڑھ رہے تھے جب دادا جان بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے گلے کا کینسر بتایا، بہت علاج کرایا، آپریشن بھی ہوا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ جب کھانا پینا بند ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے اپنے بھائی کے پاس لے چلو۔ دادا جان بول نہیں سکتے تھے، لکھ کر مدعا بیان کرتے تھے۔ ابو کے چچا نسبتاً ایک چھوٹے شہر میں رہا کرتے تھے۔ دادا کی خواہش پر دادی تینوں بچوں کے ہمراہ اپنے سسرال چلی گئیں۔ 8 ماہ بعد دادا کی وفات ہو گئی۔ عدت کے بعد بچوں کو لے کر وہ اپنے گھر لوٹ آئیں۔ کراچی میں ان کا ذاتی مکان تھا، لیکن دونوں بیٹے ابھی پڑھ رہے تھے۔ پھپھو بھی 7ویں کی طالبہ تھی۔ چند دن میں جمع پونجی ختم ہو گئی، گھر کیسے چلتا؟ دیور کو احوال لکھا۔ انہوں نے جواب دیا، اپنا مکان کرائے پر اٹھا دیں اور بچوں سمیت یہاں آ جائیں۔ چھوٹے شہر میں اخراجات کم ہوں گے، گندم اناج کا خرچہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اشیاء گھر کی ہوتی ہیں۔ تعلیم سستی ہے، عزت سے رہنا بہتر ہے۔ بڑے شہر بڑے اخراجات، آپ مسلسل مسائل میں گھرتی چلی جائیں گی۔ امی کو دیور کا یہ مشورہ مناسب لگا۔ کوٹھی کو جو 2 منزلہ تھی کرائے پر اٹھا دیا۔ بوریا بستر سمیٹ کر وہ دیور کے گھر آ گئیں۔ وہ فیصل آباد کے نزدیکی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہاں ان کی زرعی زمین تھی اور شہر سے یہ گاؤں بہت قریب تھا۔ کراچی کے اچھے کالج سے یہاں سرکاری کالج میں انہوں نے اپنے بیٹوں کا داخلہ کرا دیا۔ معیار تعلیم کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا، لیکن بنیاد مضبوط تھی۔ ابو نے اعلیٰ نمبروں سے BA کر لیا۔ چچا بھی شاندار نمبر لے کر کامیاب ہو گئے اور افسر بن گئے، جبکہ ابو نے LLB کے لیے دوبارہ کراچی کا رخ کر لیا۔ میں نے میٹرک پاس کیا تو گورنمنٹ گرلز کالج کی طالبہ ہو گئی۔ امی پر یہ کڑا وقت تھا۔ ددیحالی رشتہ دار اچھے لوگ تھے، ہر طرح سے سپورٹ کیا تو تینوں بہن بھائی تعلیم مکمل کر سکے۔ ابو کی LLB کے دوران ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، اس کا نام صبا تھا۔ ابو کو صبا پسند آ گئی۔ وکالت پاس کرتے ہی دادی سے کہا کہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اس کے والدین ان دنوں کراچی میں سکونت پذیر ہیں، آپ چل کر صبا کو دیکھیے اور اس کے گھر والوں سے ملیے۔ آپ کو یہ لوگ اچھے لگے تو رشتے کی بات کر لے۔ دادی نے سوچا، جب بیٹا اپنے منہ سے شادی کی بات کر رہا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے تو جانا چاہیے، ورنہ بڑے شہر میں اکیلے رہ کر اگر اپنی مرضی سے شادی کر لے تو میں کیا کر لوں گی؟ شوہر کا سایہ بھی سر پر نہیں رہا ہے۔ وہ ابو کے ساتھ صبا کے گھر گئے۔ دونوں میں شادی کے عہد و پیمان ہو چکے تھے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، بہن اچھا ہوا کہ آپ آ گئی ہیں، اگر نہ آتی تو ہم آپ کے لڑکے کے ساتھ شادی کی تاریخ رکھ لیتے، کیونکہ ہماری بیٹی بہت لاڈلی ہے۔ دیکھیے آپ کے تاخیر سے آنے پر رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ دادی نے لڑکی کی صورت بھی صحیح طرح سے نہ دیکھی اور اس کے باپ کو رضامندی دے دی۔ جلد ہی شادی ہو گئی اور صبا دلہن بن کر ابو کے گھر آ گئیں۔ پھر جلد ہی پھپھو کی شادی کر دی۔ گھر میں ابو، ان کی دلہن اور دادی رہ گئے۔ چچا کو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے دور رہنا پڑتا تھا۔ ان کی ڈیوٹی جہاں ہوتی وہاں ہی رہتے۔ کبھی کبھار عید وغیرہ پر 1-2 روز کے لیے گھر آ جاتے۔ ابو، دادی اور صبا امی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ابو نے وکالت شروع کر دی، نئی پریکٹس تھی، ابھی کوئی خاص آمدنی نہ تھی۔ ایسے میں گھر کرائے کا ہو تو کیسے گزارا ہو؟ صبا قناعت پسند لڑکی تھی، اپنے گھر میں اچھے برے دن دیکھے تھے، تنگی ترشی میں بھی صبر سے کام لیتی تھی۔ دادی کو یوں تو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ جس گھرانے سے آئی تھی وہاں کا طرز زندگی دادی کے گھر کی طرز زندگی سے کافی مختلف تھا۔ تاہم دادی نے یہ سوچ کر سمجھوتا کر لیا کہ اس میں میری بہو کا کیا قصور، اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہی ماحول اس کے ساتھ رہے گا، رفتہ رفتہ ہمارے گھرانے کا طور طریقہ سیکھ لے گی۔ امی ابو کی شادی کے 3 سال بعد میں نے جنم لیا۔ میرے جنم لیتے ہی والد صاحب کے دن پھرنے لگے، ان کی وکالت خوب چلنے لگی، جس کام میں ہاتھ ڈالتے کامیاب ہو جاتے، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی۔ والد مجھے پا کر بہت خوش تھے، کہتے تھے
کہ اللہ نے ایک ننھی سی پری سے نوازا ہے۔ میری پیدائش کے بعد ابو میری ماں کا بہت خیال رکھنے لگے، ان کو نوکر اور خدمتگار رکھ کر دیے اور وہ سارا دن مجھے لے کر اے سی والے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ابو کہتے کہ بے شک جتنی چاہے ملازمائیں رکھ لو، مگر میری بیٹی کو گود سے نیچے نہیں اتارنا، اس کے پیر میلے نہیں ہوں، اس کو رلانا نہیں۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹی دی ہے، جتنا شکر کروں کم ہے۔ میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ہمارے ددھیال والے حسین لوگ تھے، ننھیال بھی اچھی صورت اور شکل والے تھے۔ میں نے دونوں طرف سے حسن کی دولت سمیٹی تو صورت لاکھوں میں ایک ہو گئی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا، ورنہ صورت معمولی بھی ہو سکتی تھی۔ رب عظیم جس کو چاہے حسن کی دولت سے نوازے۔ جب میرا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو بہت دنوں تک سوچ بچار کرتے رہے، کسی نے کوئی نام بتایا اور کسی نے کوئی۔ دادی جان میرا نام عائشہ یا مریم رکھنا چاہتی تھی اور ابو نے صوفیہ تجویز کیا، لیکن امی نہ مانی۔ ایک روز دادی کی ملنے والی آئی، میں پالنے میں سو رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، یا اللہ کتنی معصوم صورت ہے، آج تک میں نے ایسی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے مکھڑے پر تو جیسے معصومیت نور کی طرح برس رہی ہے۔ نام کیا رکھا ہے اس کا؟ ابھی سوچ رہے ہیں۔ دادی نے جواب دیا، میری مانو تو اس کا نام اس کی صورت کی نسبت سے معصومہ رکھ دو، یہ نام اس پر خوب جچے گا۔ اس خاتون نے کچھ اس طرح زور دے کر کہا کہ ابو نے بھی سن لیا، اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئے، کہنے لگے، ٹھیک ہے بھابی، حیات نے بالکل صحیح نام تجویز کیا ہے، ہم اپنی بیٹی کا نام معصومہ رکھیں گے۔ یوں میرا نام معصومہ رکھ دیا گیا۔ ان دنوں والد صاحب دادا کا مکان جو دادی نے کرائے پر دیا تھا، اسے خالی کرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ کرایہ دار ایسے جم کر بیٹھ گئے تھے کہ نکلتے ہی نہ تھے، کرایہ بھی نہیں دیتے تھے اور خالی بھی نہ کرتے تھے کہ بیوہ کا گھر ہے، زبردستی ہضم کر لیں گے۔ پہلے تو ابو طالب علم تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے، لیکن 10 برسوں میں جب وکالت جم گئی اور وہ نامی گرامی وکیل بن گئے تو اس لائق ہو گئے کہ اپنا گھر حاصل کر سکیں۔ چچا بھی اب آفیسر تھے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر کورٹ میں درخواست دی اور 6 ماہ بعد کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور ان کو اپنی کوٹھی مل گئی اور وہ اپنے ذاتی گھر کے مالک بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، کیونکہ جن کو گھر کرائے پر دیا تھا وہ غیر ملک چلے گئے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو بٹھا گئے تھے۔ ان رشتہ داروں نے رقم لے کر کسی اور فیملی کو گھر حوالے کر دیا جو ہمیں جانتی تھی اور نہ ہم ان کو۔ وہ طاقتور لوگ تھے لیکن عدالت کے آرڈر کے آگے بے بس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دادی کی دعائیں قبول کر لی اور ہماری کھوئی ہوئی شے بطور انعام ہمیں واپس کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب والد کو فریق مخالف جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ تب ہمارے گھر کے چاروں طرف گارڈ بیٹھے رہتے تھے اور والد صاحب گھر سے نکل کر آفس بھی نہیں جا سکتے تھے کہ باہر فریق مخالف کے آدمی منڈلاتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو کے مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ بنگلہ تو واپس مل گیا، لیکن وکالت سے مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے ان کی وکالت بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں تیسری کلاس میں تھی جب والدہ کا زیور، ہماری گاڑی، غرض گھر کی تمام قیمتی اشیاء بکنا شروع ہو گئیں، کیونکہ والد کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کا آدھا خرچہ تو چچا کی مدد سے چل رہا تھا، وہی مجھے ایک مہنگے اسکول میں داخل کرا کر گئے تھے، لہٰذا میری فیس چچا دیتے تھے، لیکن روز بروز بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ بجلی، پانی، گیس کے بل، ملازمین کی تنخواہیں، راشن وغیرہ، 4 سال تو مشکل حالات میں جو توں کر کے نکلے۔ امی جان پریشان رہتی تھی، دادی بوڑھی تھیں مگر تعلیم یافتہ تھیں۔ وہ بیچاری عمر رسیدہ ہو کر بھی ایک پرائیویٹ ادارے میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی تھیں، حالانکہ ان کے آرام کرنے کے دن تھے۔ والد صاحب اپنے بھائی کے پاس گئے اور اپنے حصے کی جائیداد کا بٹوارا کر کے اسے فروخت کر دیا۔ تمام رقم کراچی لے آئے اور ایک تعمیراتی کمپنی میں رقم لگا دی کہ چلو وکالت ختم ہو گئی ہے، ادھر سے کچھ قسمت مہربانی کرے گی تو حالات سنبھل جائیں گے۔ میرا چھوٹا بھائی ریحان پیدا ہوا
तो वालिद कंस्ट्रक्शन के काम में सरमाया लगा चुके थे। उम्मीद थी कि अच्छे लोगों को सरमाया दिया है, बिजनेस पार्टनर मुनाफा देंगे, लेकिन शहर के हालात खराब हो जाने से हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। उम्मीद का ये आखिरी दिया भी बुझ गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरे नौज़ायदा भाई के दूध के लिए भी रकम मौजूद ना होती। वो बीमार होता तो इसे डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे नहीं होते। इन हालात की वजह से चचा ने अपना तबादला कराची करवा लिया और वो हमारे साथ रहने लगे। अब इन्होंने घर संभाल लिया, अखराजात उठाने लगे। ऐसे हालात में भी उन्होंने महंगे स्कूल से मुझे ना निकाला। कहते थे ये वक्त झूठ हो करके कट जाएगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मासूमा की तालीम मुतासिर हो और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। इन दिनों चचा की शादी हुई थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। कहते थे हमारे घर की रौनक ही मासूमा है, हम सब झेल लेंगे, इसको शानदार इदारे में ही पढ़ाएंगे, आला तालीम दिलवाएंगे, इसके नखरों में कोई कमी नहीं आने देंगे। जब तक चचा साथ रहे मुझे किसी किस्म का कोई एहसास नहीं हुआ। अम्मी अबू बहुत परेशान रहते थे, लेकिन मुझे चचा पूरी तवज्जो देते। रोज मेरा बैग खोलते, स्कूल की कॉपियां चेक करते और खुद होमवर्क करवाते ताकि मैं क्लास में पीछे न रह जाऊं। अम्मी अबू अपनी परेशानियों में ऐसे खोए कि इन्हें खबर ही ना रही कि इनके 2 बच्चे भी हैं जिनको हर लम्हा इनके प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। वो प्यार तो करते मगर खुद उलझे उलझे रहते और तवज्जो इस तरह नहीं दे सकते थे जैसे माँ बाप को देनी चाहिए। मैंने चचा की तवज्जो के सहारे अभी तक खुद एतमादी को खोया नहीं था और ये एहसास होने के बावजूद कि घर के माहौल में तलखियाँ घुलती जा रही हैं, ज़्यादा असर नहीं लिया था। हालांकि मैं बहुत नाजुक मिजाज और हसास बच्ची थी, साथ ही ज़हीन भी थी कि हर बात आंख के इशारे से समझ जाती थी। जिस घर में माली तंगी रोज़ बरोज़ जड़ पकड़ती जाए, कुदरती बात है कि इस घर के माहौल में तलखियाँ खुद ही जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। रफ्ता रफ्ता ये तलखियाँ जहर बनकर अम्मी और अब्बू की ज़िंदगी में घुलते घुलते बड़े झगड़ों की सूरत इख्तियार करने लगी। अम्मा के 24 घंटे सर में दर्द रहने लगा। वो बिस्तर पर लेटी टीवी देखकर गम को कम करने की कोशिश करती रहती। हांडी चूल्हे से बेनियाजी बरतने लगी। दादी बूढ़ी थी, हर मुमकिन कोशिश करती कि घरेलू माहौल में तलखी ना बढ़े, मगर इनका वजूद भी अम्मी अबू को खटकने लगा तो इन्होंने किनारा कर लिया। घबरा कर वो जल्द ही फुफ्फो के घर मुल्तान चली गईं। चचा का खाना अम्मी बनाती थी, मगर वो टेंशन में रहने की वजह से खुद को ज्यादा बीमार महसूस करती। तब चचा ने सोचा कि मुझे घर बसा लेना चाहिए ताकि मैं अपने जाती कामों की वजह से किसी पर बोझ ना बनूं। दादी फुफ्फो के घर 2 माह रहकर वापस आई तो उन्होंने चचा की शादी अपने अजीजों में कर दी और फिर इनका तबादला दूसरे शहर हो गया। इनको अल्लाह ताला ने साल बाद औलाद से नवाज दिया। जब किसी का घर बस जाता है और वो साहिबे औलाद हो जाता है तो कुदरती बात है कि ज्यादा तवज्जो अपनी बीवी बच्चों को ही देने लगता है। अब चचा मुझे फोन करते थे, मगर इस तरह मेरा ख्याल नहीं रख सकते थे जैसे पहले रखते थे। पहले अपनी गाड़ी पर स्कूल पहुंचाते, अब मैं अक्सर रिक्शे पर जाती थी। जब रिक्शे का किराया नहीं होता तो मुझे छुट्टी करनी पड़ती। मुसलसल इस रूटीन से मेरी पढ़ाई का हर्ज होने लगा। अक्सर गैर हाजिरी से सबक पूरे नहीं पढ़ पाती थी। अगले रोज क्लास टीचर की डांट खाती। मेरा चेहरा बेरोनक, आंखें बुझी बुझी और कम खुराक की वजह से लागर और कमजोर होती चली गई। कई दफा ऐसा हुआ कि रात का खाना भी नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी पूरी तरह नहीं मिला और लंच का डिब्बा भी खाली। जब मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ तो मैं एक रोज स्कूल में बेहोश हो गई। तब टीचर ने मामा को फोन किया कि आकर अपनी बच्ची को ले जाइए, इसकी तबीयत खराब हो गई है। मेरी सेहत गिरती गई, स्कूल से गैर हाजिरियाँ बढ़ती गईं। हम जमात लड़कियां मेरी परेशान सूरत से गुरेजा रहने लगीं। एक लड़की नरजिस ने मुझे हर वक्त तज़हीक का निशान बनाना अपना मशवरा समझ लिया और वो अमीर माँ बाप की बेटी थी। दूसरी लड़कियां भी इसकी देखा देखी मुझ पर तंजिया जुमले कसती रहती। अम्मी बीमार थीं, दादी ने हालात की वजह से मुलाजमा निकाल दी थी।
वो बूढ़ी होने के बावजूद नौकरी भी करती और घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। कभी मेरा यूनिफॉर्म धोने से रह जाता और कभी जूते पॉलिश ना हो पाते, कभी नाखून वक्त पर नहीं कटते। तब टीचर क्लास के सामने मुझे तनबीह करती तो मैं अपनी सुबकी महसूस करती। चौथी में थी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि अपने काम खुद कर लूं। मेरी परेशानियों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। इधर दादी जो मसाइल हल करने के लिए कोशिश करती रहती थीं, वो एक जगह टिक कर ना रहती। कभी मुल्तान फूफो के घर चली जाती और कभी रावलपिंडी छोटे बेटे के पास चली जाती। ऐसे में खुद को मैं बहुत तन्हा और बेयारो मददगार महसूस करती। घुट घुट कर जीने से मेरी खुद एतमादी इस हद तक मुतासिर हुई कि बोलने की सकत खत्म हो गई। घर आए मेहमानों को देखकर छुप जाती, किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी। अब मैं अपना मसला किसी को नहीं बताती, बस कोनों में छुप छुप कर रोती और आंखें पोंछ लेती। स्कूल में भी ख्वाह भूख से पेट में मरोड़ होते या वैसे ही पेट में दर्द होता, घुट घुट कर रोती, मगर किसी को कुछ बता ना पाती। हम जमात ज्यादती करते, टीचर्स नालायक समझकर लिफ्ट नहीं देती, पीछे कर देती। किसी ड्रामे, फंक्शन और टेबलो में हिस्सा ना देती। मेरा जी चाहता मुझे भी हिस्सा दे, मगर बोल नहीं सकती थी। ये मैं ही थी कि जब मेरा नर्सरी में दाखिला हुआ तो हर फंक्शन में मुझे हिस्सा दिया जाता और मैं फर्स्ट प्राइज या ट्रॉफी जीत लेती। मुझे डांस पर मैडम अपने साथ खड़ा करके तस्वीर बनवाती जो स्कूल मैगजीन में शाया होती। अब मेरा दिल खून के आंसू रोता, लेकिन जुबान खामोश रहती, जैसे गूंगी हो गई थी। वालिदैन का आपस में ऐसा रवैया कि जैसे दो अजनबी। मामा बिस्तर पर लेटी रहती और अब्बू घर की बेकैफ फिजा से उकता कर कई कई रोज घर से गायब हो जाते, किसी को कुछ ना बताते कि वो कहाँ चले जाते हैं। चचा का फोन आता, वो पूछते मासूमा कैसी हो, खुश तो हो, क्या खाया, स्कूल लंच में क्या लेकर गई थी। क्या बताती कि उबले हुए आलू और फरहान का दूध का डिब्बा नहीं आया है, वो सुबह से रो रहा है। मामा भी टेंशन में है, वो रो रही हैं और अब्बू वो गायब हैं, जाने कहाँ गए हैं और जाने कब आएंगे। अब्बू ने अपनी वकालत वाला दफ्तर फरोख्त कर दिया, अपनी किताबें और दफ्तर का फर्नीचर बेच दिया और अब इनके पास क्या रह गया था, और मामा और इनके सारे जेवर बिक गए। मेरी छठी क्लास तक आते आते चचा ने तनबीह की कि तुम्हारी फीस भरता रहूंगा, लेकिन तुम स्कूल मत छोड़ना और ना स्कूल तब्दील करना, बस हिम्मत से काम लो, लेना ही होगा, भूख प्यास बर्दाश्त करनी ही होगी। अगर कुछ बनना है तो मैं तुम्हारा जेब खर्च अलग से भेजूंगा। फीस के अलावा चचा जब हमारे घर थे मेरे लंच का खर्चा देते थे। फिर हमारे स्कूल की कैंटीन बंद हो गई और वो जो जेब खर्च मुझे भेजते दादी इससे घर का राशन दिलवा लेती। दादी की तनख्वाह थोड़ी थी जो बिजली और गैस के बिल में चली जाती थी। कुछ रकम बचती तो अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई ले आती। हम बाजार से गुजरते हुए फल फ्रूट सिर्फ देख सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। मेरे अब्बू लाखों में खेलने वाले शख्स थे जिनके दर पर दर्जन भर नौकर थे। मेरी माँ के आगे मुलाजिम औरतें सुबह शाम काम करती थीं। आज दोनों ही हालात के हाथों बेबस थे। मामा मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा बन चुकी थीं, 2 कदम ना चल सकती थीं और दिल थाम कर बैठ जाती। अब्बू ने बुरे वक्त में दोस्तों को आजमाया, सिवाय 1-2 के कोई काम नहीं आया। हर तरह से कोशिश की, वालिद के बुरे दिन खत्म ना हुए। मेरी उम्र अब 8 बरस की हो गई थी। दादी मुझे अपने पास लिटाकर रातों को कहानियां सुनाती, मुझे हिम्मत और सब्र से काम लेने की तरगीब देती थी और मैं थोड़ी देर बाद सुकून की दुनिया में खोकर सो जाती। मुझे म्यूजिक अच्छा लगता, आर्ट और पेंटिंग से बहुत लगाव था। 5वीं में हमारे स्कूल में म्यूजिक की क्लासेस बंद कर दी गईं, आर्ट की क्लास भी खत्म कर दी गई। मैं बच्ची थी, माँ बाप डिप्रेशन में थे, इसीलिए घर के माहौल में सकता रहता। कभी बोलते तो लगता लड़ रहे हैं। वालिदैन को यूं बोलते सुनती तो कानों में उंगलियां देकर कमरे के कोने में दबक जाती, आंसू बहते और आवाज नहीं निकालती। कभी माँ रोते देख लेती तो कस कर थप्पड़ लगा देती कि मनहूस तुम तो रोती ही रहती हो, पहले क्या कम परेशानी है,
जो और नहुसत फैला रही हो। अब रोना भी जुर्म बन गया था। भाई इतना छोटा था कि मेरा दुख सुन सकता था और ना दुख बांट सकता था। उल्टा मैं ही इसे भूख से बिलखता देखकर रो पड़ती थी। एक रोज सोचा कि अब खुद को खत्म करके इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन कैसे? भूखी प्यासी रहकर अब उबले हुए आलू भी नहीं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। बस मैंने ऐसा ही किया। लावर होकर बिस्तर पर पड़ गई। दादी मुझे देखकर रोने लगती। चाचा का फोन आ गया। दादी बोली, आओ और आकर इसे ले जाओ, इसने कुछ न खाकर मरने की ठान ली है। उन्होंने मुझसे बात की, मासूमा क्यों भूख हड़ताल कर रखी है तुमने? दादी क्या कह रही हैं? जेब खर्च तो तुम्हें भेजता हूँ मैं, क्या बताती कि मेरे जेब खर्च से ये आलू खरीद लेती हैं। चचा ने अगले दिन मुझे ब्रश, रंग और कैनवस पेंटिंग का सामान ला कर दिया। बोले, जब तुम्हारा दिल घबराए तो तुम रंग और ब्रश लेकर बैठ जाया करो। इन्होंने खुद ही मुझे पेंटिंग करना सिखाई। वो तो चले गए, मगर अब्बू बहुत अच्छी पेंटिंग जानते थे। अब वो रोज मुझे वक्त देने लगे और पेंटिंग सिखाने लगे। रफ्ता रफ्ता मैं जो मरने के बारे में सोचने लगी थी, फिर से जी उठी। मेरा खोया हुआ एतमाद बहाल होने लगा। क्लास की लड़कियों से दोस्ती होने लगी। पढ़ाई में जी लगने लगा। अच्छे नंबर आने लगे। अब्बू दोबारा वकालत से जुड़ गए थे। शहर के हालात संभल गए थे। अब्बू ने जो सरमाया तामीराती कंपनी में लगाया था, 7 बरस बाद इसके मिलने की दोबारा उम्मीद जाग गई थी। मैं मशगले के तौर पर फारिग वक्त में रोज एक पेंटिंग बनाती थी। एक रोज चचा आए, मेरी पेंटिंग देखी और अश अश कर उठे। बोले, यकीन नहीं आता कि ये तुमने बनाई है। लगता है ये किसी बड़े आर्टिस्ट ने बनाई है। इन्हीं दिनों अखबार में बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग की नुमाइश का इश्तिहार आ गया। चचा ने पढ़ा और मेरी बनाई हुई पेंटिंग नुमाइश में रखवा दी। बड़े बड़े आर्टिस्ट आए। जज हजरात ने मेरी काविश को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने इसे अव्वल इनाम का हकदार करार दिया। बैरूनी मुल्क रसाइल में भी मेरी बनाई हुई तस्वीर को जगह मिली। यूं मैं अपने सुलगते एहसास की तपिश में जलती हुई महरूमियों की सीढ़ियां चढ़ती इस मकाम पर जा पहुंची कि आज हर शख्स मुझे पहचानता है। मेरी बनाई हुई तस्वीर महंगे दामों बिकती हैं और अल्लाह ताला मुझे शोहरत और इज्जत की बुलंदियों की जानिब सरफराज करता जा रहा है। सोचती हूँ, अगर मैंने अपने आप को खुद सहारा नहीं दिया होता, हिम्मत ना हारी होती, तो मैं गुर्बत और अफसुर्दगी की दलदल में धंस कर ख़त्म हो चुकी होती।